economics. Okay, so we were discussing about the chapter number 4, that is the banking and the monetary policy. Okay, so this is the part 3rd, okay, of your 4th chapter, and in the part 1 and part 2 we have discussed about the introduction portion. Okay, then after evolution of the banking system in India, then meaning of the banks, and then after the functions we have not discussed yet. Okay, just we have seen the introduction of the functions of the commercial bank. Okay, and classification also, the banks are classified into two different types according to our textbook, that is a commercial bank and central bank. Okay, otherwise its classification is much more than that we have already discussed in the last lecture. So without wasting much time, let us start with the today's topic, that is the functions of the commercial bank. Commercial bank na functions શું હોય? Okay, see here you can see I have already explained you in the last lecture. Okay, the functions of the commercial bank which we are going to discuss now. Primary functions and secondary functions, there are the two functions of the commercial bank, and under primary functions there are 5 major functions, and under secondary functions there are 2 types. Okay, or 2 major functions, not the types. Okay, so see, first of all, accepting the deposit, then savings account deposits, payment and withdrawal facilities, then credit creation, then interbanking transaction. So these are probably, you can say, the functions of the commercial bank, primary functions. Okay, secondary functions, agent and utility services, provides various facilities with the changing times. તો આ બધું આપણે જોવાનું છે આજે, તો જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ. એકદમ ઈઝી છે પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ. Okay, so first of all, see, primary functions, that is the accepting the deposits. These are the two primary functions, you can say, accepting and lending. Okay, accepting the money and lending the money, આ બંને બહુ જ કોમન ફંક્શન હોય બેંકના, પૈસા લેવા અને પૈસા આપવા in the form of the loan. So first of all, accepting the deposits એ આપણે જોઈ લઈએ. A bank accept money from the people in the form of the deposits, that we very well know. It gives safety to the banks of its customers by acting as a custodian of the funds. Okay, banks આપણા custodian તરીકે વર્ક કરે છે, આપણા ગાર્ડિયન તરીકે વર્ક કરે છે મનીના. You can deposit your money in the bank and bank will safeguard your money. એ સાચવશે તમારા પૈસાને. Okay, ગુરખાજીની જેમ. In a way, people lend their savings to the bank, for which banks gave them interest. Yes, banks આપણે interest આપે છે because આપણે એને પૈસા આપી છે. ઓકે, અને આનો ક્વેશ્ચન મેં એક તમને કરેલો પણ હતો લાસ્ટ ટાઈમ કે શું કામ બેંક્સ આપને ઇન્ટરેસ્ટ આપે અને જ્યારે આપણે લોન લઈ ત્યારે શું કામ આપણી પાસેથી ઇન્ટરેસ્ટ લે? તો એનો એક સિમ્પલ રીઝન છે, વેલ્યુ ઓફ મની, ઓકે, ડિટીરિયોરેટ્સ વિથ ધ પેસેજ ઓફ ધ ટાઈમ. પૈસાની જે વેલ્યુ હોય ને એ સમય જાય ને એટલે ઘટતી જાય, એના ઉપર ઇન્ફ્લેશનની માર પડે. આજે તમે બેંકને 100 રૂપિયા આપો અને બેંક તમને વર્ષ દિવસ પછી 100 રૂપિયા પાછા આપે તો તમે નુકસાનીમાં છો. ઓકે, સિમિલરલી બેંક તમને લોન આપે 500 રૂપિયાની, આમ જોઈએ તો 500 રૂપિયાની લોન હોય નહીં. ઓકે, એવા તો તમે હાલતા ચાલતા પાણીપુરીમાં વાપરી નાખતા હશો ગર્લ્સ, અને બોયઝ જે હોય એ ઓલા પબજીમાં એમાં ક્યાંક નેટ બેટમાં કરવામાં ક્યાંક વાપરી નાખતા હશે. ઓકે, ગેમ્સમાં અથવા તો ગમે ત્યાં. એટલે કહેવાનો મારો મિનિંગ અહીંયા એ છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ 500 રૂપીસની તમને લોન આપી હોય ને તમે એને વર્ષ દિવસ પછી 500 રૂપિયા પાછા આપી દો બેંકને. ઓકે, તો બેંકને નુકસાની છે. એનું કારણ છે કે વેલ્યુ ઓફ મની વિલ નોટ બી ધ સેમ એની મોર. ઓકે, એક વર્ષ પહેલા જે 500 રૂપિયા હતા, એક વર્ષ પછી એની વેલ્યુ 500 રૂપિયાની નહીં રહે, એની વેલ્યુ ઘટી જશે, એના ઉપર ઇન્ફ્લેશનની માર પડે. ઓકે, એવી જ રીતના જ્યારે તમે બેંકને પૈસા આપો છો ત્યારે બેંક તમને સામે પૈસા આપે એટલે એને તમને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે. ઓકે, કારણ કે એની વેલ્યુ મનીની ઘટતી જાય છે જેમ જેમ સમય આગળ વધતો જાય તેમ. 100 રૂપિયા આપેલા હોય તો એની વેલ્યુ ઘટીને 95 થઈ જાય, એટલે રૂપિયા તો 100 જ રહેશે પણ એની પર્ચેસિંગ પાવર ઘટી જશે. ઓકે, એટલા માટે બેંક્સને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે છે. તમારે લોન લ્યો, ઓકે, ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ સામે બેંક્સને આપવું પડે છે. ઓકે, સો આ રીતના સિમ્પલ આપણે અહીંયા એક પ્રોસિજર જોઈ એક્સેપ્ટિંગ ધ ડિપોઝિટ્સની. ઓકે, મની તમે પૈસા બેંકની અંદર જમા કરાવો, બેંક સેફગાર્ડ કરશે તમારા મનીને અને એની બદલે તમને શું આપશે? ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. હવે સેવિંગ્સ જે તમે ડિપોઝિટ કરો છો બેંકની અંદર, એ ડિપોઝિટ કરવાના અલગ અલગ ટાઈપ્સ હોય. ઓકે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ અકાઉન્ટ્સ કેન બી ઓપન ઇન યોર બેંક. Okay, and different types of the savings can be done in that. So which kind of the deposits or which kind of the savings can be done?
તો સૌથી પહેલા તો કરંટ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટ્સ જે બિઝનેસમેન કેરી આઉટ કરતા હશે, આમાંથી ઘણા બધા જે કોઈ પણ જેમના ફાધરજી છે બિઝનેસમેન હોય તો તેમને ખ્યાલ હશે, એમને બેંકની અંદર કરંટ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવવું પડે. ઓકે, કરંટ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવો બેંકની અંદર, એ બિઝનેસ માટે જ હોય, એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં આવતું નથી. હવે તમને ક્વેશ્ચન થાય, સર શું કામ આની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં નથી આવતું? બીકોઝ આ પૈસા જાજા સમય સુધી બેંકમાં પડ્યા નથી રહેવાના. ઓકે, કદાચ એવું પણ બને આજે તમે ડિપોઝિટ કરાવ્યા, એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન બહુ વધારે થતા હોય, 1 લાખ રૂપીસ ડિપોઝિટ કરાવ્યા, વળી પાછા કાલે 50,000 ઉપડી ગયા હોય, વળી પાછા ત્રીજા દિવસે વળી પાછા 2 લાખ રૂપીસ ડિપોઝિટ કરાવ્યા હોય, ચોથા દિવસે વળી પાછા 2 લાખ ઉપડી ગયા હોય, તો ટ્રાન્ઝેક્શન ખૂબ જ વધારે હોય, એટલે આમાં કરંટ એકાઉન્ટની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં આવતું નથી જનરલી. ઓકે, અમુક બેંક્સ હોય જે આપતી હોય છે, બાકી જનરલી મોસ્ટ ઓફ ધ બેંક્સ ડઝ નોટ પે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધી કરંટ એકાઉન્ટ. તો એક તો આ થઈ ગયું. ઓકે, યુ કેન ડિપોઝિટ યોર મની ઇન ધ બેંક ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કરંટ એકાઉન્ટ. ઓકે, ઇન કરંટ એકાઉન્ટ. પણ આ વસ્તુ કોના માટે એપ્લિકેબલ છે? બિઝનેસમેન માટે છે આ વસ્તુ. ઓકે, તમારા મારા જેવા નાના ઇન્વેસ્ટર્સ હોય, જેને પૈસો રોકવો હોય બેંકની અંદર, તમારી સેવિંગ્સ નાખવી હોય, તો એમના માટે કરંટ એકાઉન્ટ નથી. A current account is opened with the bank in the name of a business, firm or an individual. So this you have to underline. Who opens the current account in the bank? આમાંથી ઘણા ડોટ ડાયા હોય ને, કે સર એ તો બેન્કર ઓપન કરી દે, આપણે થોડું ઓપન કરવાનું. બટ બિઝનેસ, ફર્મ ઓર એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ઓકે, એ ઓપન કરાવવા જશે. ઓપન તો બેંક વાળા જ કરી દેવાના છે. સો હુ ઓપન્સ ધ બેંક અકાઉન્ટ? સર બેન્કર ઓપન્સ ધ બેંક અકાઉન્ટ. પણ એ કરાવવા કોણ જશે ઓપન કરંટ એકાઉન્ટ? આઈધર બિઝનેસમેન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ઓકે, ઓર અ ફર્મ. જનરલી કોઈ નાના મોટા બિઝનેસ કેરી આઉટ કરતા હોય, અથવા તો કોઈ મોટો બિઝનેસ હોય, એ લોકો કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવશે. The deposit in these accounts are more liquid than any deposit in other account. More liquid એટલે મેં તમને કીધું ને, ઝડપથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બહુ વધારે થતા હોય, પૈસા જમા થતા હોય, ઉપાડી થતો હોય, બહુ વધારે પડતું લિક્વિડિટી હોય એની અંદર. એમને પડ્યા ન રહે, સેવિંગ્સમાં તમારા પૈસા એમને પડ્યા રહેતા હોય, આમાં ઝડપથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય. Withdrawal can be made from this account any number of times during a day. The customers of this account are given a checkbook but do not get interest on the current account deposits. So here you have to underline. Checkbook તો બધા જ એકાઉન્ટમાં મળે છે, આમ પણ સેવિંગ્સમાં, એટલે એ તો તમને ખ્યાલ જ હશે. Do not get the interest. This you have to underline. Okay. કરંટ એકાઉન્ટમાં કોઈ પણ જાતનું ઇન્ટરેસ્ટ મળતું નથી. On the contrary, it means એની ઓપોઝિટ અથવા તો એની વિરુદ્ધમાં તમે જુઓ, ઓકે, બીજી બાજુ તમે જુઓ, એનો મતલબ એવો પણ થાય, સર્ટન ટાઈમ્સ બેંક મે ઇમ્પોઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ ધી સર્વિસ ચાર્जेस ઓન ધીસ અકાઉન્ટ. યસ, સર્વિસ ચાર્जेस તો લેવાના જ છે. ઓકે, સામે ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપતા, પણ સર્વિસ ચાર્जेस લઈ લે, એટીએમ ના ચાર્जेस લઈ લે, ચેકબુક ના ચાર્जेस લઈ લે. ઓકે, મિનિમમ બેલેન્સ નો રાખ્યું હોય તો એના ચાર્जेस લેવામાં આવે છે. તમને એમ ક્વેશ્ચન થાય કે તો પછી સર ઇન્ટરેસ્ટ તો આપતા નથી કરંટ એકાઉન્ટમાં. ઓકે, અને સામે પાછું તમે જુઓ તો સર્વિસ આપણી પાસેથી લે છે, તો વાય શુડ બી ઓપન અ કરંટ એકાઉન્ટ ઇન અ બેંક? તો મેં તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ એક એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે. બીકોઝ કરંટ એકાઉન્ટની અંદર લિક્વિડિટી જાજી હોય, તમે ગમે ત્યારે ગમે એટલા પૈસા ઉપાડી શકો, જમા કરાવી શકો. ઓકે, એમાં કાંઈ લિમિટ હોતી નથી. સારું હોય છે. ઓકે, કરંટ એકાઉન્ટ કોના માટે? બિઝનેસ માટે, કારણ કે એ લોકોને લિક્વિડિટી વધારે જરૂર પડતી હોય, ગમે ત્યારે પૈસા ઉપાડવા પડે, નાખવા પડે. ઓકે, સો એટલા માટે એ લોકો ચાર્जेस દેવા તૈયાર હોય છે. એ કસ્ટમર મે ઇવન ઓબ્ટેન ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીઝ. યસ, ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીઝ પણ મળે છે કરંટ એકાઉન્ટમાં. ઓડી કહેવાય એને, ઓડી. ઓલી ઓડી નહીં, 4 ચકેડા વાળી, 4 બંગડીઓ આવે. અહીંયા ઓડી નો મતલબ થાય ઓવરડ્રાફ્ટ. ઓવરડ્રાફ્ટ નો મીનિંગ છે તમારા બેલેન્સ, બેંક બેલેન્સ એટલું બધું ન હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા ઓડી, ઓકે, ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી, યુ આર હેવિંગ 1 lakh in your bank. Okay, now in business there may be certain kind of conditions, okay, in which you will require more amount of money. Okay, but that money is not there in your bank account. So what you will do? તો શું કરશો તમે? કોઈ બીજા પાસેથી લેવા જાઓ, એડજસ્ટ કરો, એના કરતા બેંક જ તમને ઓડી આપે, ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી આપે. એમ કે તમારા ખાતામાં ભલે 1 લાખ રૂપિયા રહ્યા, અમે તમને 2 લાખ ઉપાડવા દેશું. એમ કેમ સર? એટલે 1 લાખ બીજો એક્સ્ટ્રા બેંક પ્રોવાઈડ કરે. ઓકે, અને એને શું કહેવાય છે? ઓડી કહેવાય. તો પાછો દઈ દેવો પડે. એટલે આ ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીઝ છે વિચ ઇઝ જનરલી પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ કરંટ એકાઉન્ટ. સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં જનરલી પ્રોવાઈડ નથી થતી. કરંટ એકાઉન્ટમાં બિઝનેસને જરૂર વધારે પડતી હોય તેમાં ઓડી ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવે છે. તો પહેલું હતું કરંટ એકાઉન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ વન. નાઉ સેકન્ડ વન વિચ ઇઝ ધી મોસ્ટ કોમન વન, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ.
તમારું જો ન હોય એકાઉન્ટ તો ખોલાવી લેજો સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, ઓકે, બેંકની અંદર. ભલે 100 રૂપિયા તો 100 રૂપિયા મિનિમમ બેલેન્સ રખાય. પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં ન ખોલાવાય, નેશનલાઇઝ બેંકમાં ખોલાવાય, ત્યાં મિનિમમ બેલેન્સ ઓછું હોય છે રાખવું. Savings account deposit. People usually deposit savings for a short period in this account for which banks gave them interest. Yes, we are depositing the savings in our savings bank account. Okay. Say for example, if I am having 10,000 rupees. Okay. So instead of keeping those 10,000 rupees at my house, okay, I will keep those rupees in my bank account because it would be very easy for me. Okay. શેના માટે શું કામ ઈઝી થઈ જશે? કારણ કે એક તો ટેન્શન નીકળી જશે કે સ્ટોલ ન થાય, ઓકે, બેંકમાંથી. જનરલી એવા કેસીસ ઓછા બને છે, બેંકની અંદર પણ ચોરીઓ થતી હોય, પણ એવા કેસીસ બહુ રેર હોય છે. તો હું મારી સેવિંગ્સ જેટલી છે એક્સ્ટ્રા એ બધી કેમાં ડિપોઝિટ કરાવતો જઈશ? બેંકની અંદર. જેટલી જરૂર પડે એટલો હું એમાંથી વિથડ્રો કરતો જઈશ અને બેંક્સ એને મને ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપશે. કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ હોય? તો જનરલી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટની અંદર 3.5 to 4% નું ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. ઓકે, 3.5 to 4%. આટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં આવે છે. Upon requirement, they can withdraw with a check or withdrawal slip. In present times, they can also withdraw money from this account by using a debit card or a credit card. Okay. ડેબિટ કાર્ડ થ્રુ, એટીએમ કાર્ડ આપણી પાસે હોય એના થ્રુ આપણે હવે મની વિથડ્રો કરી શકીએ છીએ. બેંકે જઈને તમે ચેકબુક સાથે પણ મની વિથડ્રો કરી શકો. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ કરંટ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ વન ઇઝ ધ સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ. નાઉ થર્ડ વન ઇઝ ધ આરડી. ઓકે, રેકરિંગ ડિપોઝિટ્સ, આરડી એન્ડ એફડી. સો સી ધીસ ફર્સ્ટ વન એક્સેપ્ટિંગ ધ ડિપોઝિટ્સ, એની અંદર 4 ટાઈપ્સ પડે છે. એટલે તમારે આ રીતના યાદ રાખવાનું. આપણે ફંક્શન સ્ટડી કરતા હોય ને, functions of the commercial bank. So એની અંદર ફર્સ્ટ વન હતું accepting the deposits. And deposits કઈ રીતના તમે બેંકની અંદર કરી શકો? તો એના 4 ટાઈપ્સ છે. ઓકે, એક તો કરંટ અકાઉન્ટના ફોર્મમાં, સેકન્ડ વન સેવિંગ્સ અકાઉન્ટના ફોર્મમાં, થર્ડ વન આરડી ના ફોર્મમાં, અથવા તો એફડી લઈ લો, ગમે તે લઈ લો, એફડી અને આરડી. Okay, see, current account I have already explained you, savings account we have already explained. Okay, now FD and RD. FD means fixed deposit, RD means recurring deposits. See, બંને વચ્ચે બહુ જ આમ જોઈ તો થિન લાઇન ઓફ ડિફરન્સ છે. આમાં બંનેમાં લોક ઇન પીરિયડ હોય. ઓકે, તમારે શું કરવાનું? તમારા જેટલા અમાઉન્ટ્સ છે તમારી પાસે, તમને એમ થાય કે મારે આને 1 વર્ષ માટે, 2 વર્ષ માટે પૈસાની મારે જરૂર નથી. ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ હેવિંગ 5,000 રૂપીસ. 5,000 તો બહુ ઓછા થઈ જશે. 5 લાખ રૂપીસ. ઓકે, થોડું વધારે વિચારીને ઊંચું વિચારવાનું. ઓકે, સો 5 લાખ રૂપીસ છે અને મને ખબર છે કે આ વસ્તુ, આ રૂપીસની મારે નેક્સ્ટ 1 યર માટે જરૂર નથી. ઓકે, કદાચ એમરજન્સી આવે તો મારી પાસે એક્સ્ટ્રા પડેલા છે. ઓકે, સો હું આ શું કરીશ? આ 5 લાખ એક હારે હું ડિપોઝિટ કરાવી દઈશ. ઓકે, એની એફડી કરાવીશ. એને કહેવાય ફિક્સ ડિપોઝિટ. See here, the name itself says it is fixed. It is fixed for a period of 1 year. So 1 વર્ષ સુધી તમે એ પૈસા ઉપાડી શકશો નહીં. Unlike in savings or current account, એમાં તમે ઉપાડી શકતા જ્યારે તમને જરૂર પડે ત્યારે. તો હવે આ ઉપાડી શકતા નથી 1 વર્ષ માટે, તો બેંકને આની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પણ વધારે આપવું જોઈએ ને. સેવિંગ્સમાં ઓછું આપે છે કારણ કે ગમે ત્યારે તમને ઉપાડવાની છૂટ આપે છે. આમાં એવું નથી હોતું. તો here the rate of interest will also be higher. જનરલી અત્યારના 6.5 to 7.5% જેટલા એફડી રેટ્સ ચાલે છે અત્યારના એટ પ્રેઝન્ટ. એ બદલતા રહેતા હોય. એટ પ્રેઝન્ટ જનરલી 6.5 to 7.5 ની આડેગાડે મોસ્ટ ઓફ ધ બેંક્સ આટલા એફડી ના રેટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફિક્સ ડિપોઝિટ સમજાણું તમને? 5 લાખ રૂપીસ છે, એક હારે હું બેંકમાં જઈશ, એને કહીશ આની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી નાખો. એક હારે ડિપોઝિટ કરાવ્યા તો એને કહેવાશે એફડી. નાઉ RD means recurring deposit. ઓકે, મેથ્સમાં તમે ભણ્યા હશો રેકરિંગ ડેસિમલ્સ એવું કંઈક. ઓકે, રેકરિંગ નંબર્સ. રેકરિંગ નો મતલબ શું થાય? એક પછી એક વળી પાછા રિપીટ થતા હોય. ઓકે, એટલે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ 5 લાખ રૂપીસ, ઓકે,
say for example, instead of depositing this 5 lakh rupees as a whole, I will deposit this 5 lakh rupees into the various parts. Okay, સમજાણું? Say for example, per month એવું રાખી દઉં છું કે 10,000 રૂપીસ ડિપોઝિટ કરાવીશ. નેક્સ્ટ મંથમાં બીજા 10,000, એના નેક્સ્ટ મંથમાં પાછા 10,000. ઓકે, સો આવી રીતના ટોટલ મારે 5 લાખ રૂપીસ ડિપોઝિટ કરાવવા છે. તો 10,000 ના હું દર મહિને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં એ લોકોને પે કરીશ. ઓકે, જ્યાં સુધી 5 લાખ રૂપીસ ન થાય ત્યાં સુધી. તો આને કહેવાય રેકરિંગ ડિપોઝિટ. આમાં પણ આરડીમાં પણ તમારી ડિપોઝિટ ફિક્સ જ થઈ જાય. એક વખત 10,000 રૂપીસ તમે ડિપોઝિટ કરાવી લીધા પછી પાછા વિડ્રો ન કરી શકો. હા, કરી શકો પણ એના ઉપર પેનલ્ટી લાગે પછી, એ વસ્તુ અલગ છે. ઓકે, આમાં પણ એવું જ હોય, તમે વિડ્રો કરી શકો પણ પેનલ્ટી લગાડવામાં આવે છે. સો what I was telling is that the difference between FD and RD is nothing but in FD you have to deposit the whole money as a you can say at one time, but in recurring deposits you have to deposit the money in a installments. Okay, in parts તમારે એ રીતના મની ડિપોઝિટ્સ કરવા પડે, તો એને કહેવાય છે RD. જોઈ લઈએ આપણે એક વખત. These deposits are also a type of savings deposits. People who do not wish to save or cannot save bigger sums of money save and small deposits amount each month for some period of time in this amount. એટલે કોઈ મારા જેવા બિચારા ગરીબ માણસો હોય, એક હારે 5 લાખ રૂપિયા ન ભરી શકતા હોય, ઓકે, એક હારે 5 લાખ રૂપિયાની એફડી ન કરાવી શકે, તો એની બદલે શું કરવાના છે, નાના નાના અમાઉન્ટ્સ જમા કરાવે બેંકની અંદર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ આરડી. એ ફિક્સ કરી નાખે કે દર મહિને હું આટલા રૂપીસ બેંકમાં જમા કરાવીશ આરડી ના અકાઉન્ટમાં. આરડી રેકરિંગ ડિપોઝિટ્સ મારી હોય એમાં. ઓકે, સો આ રીતના દર મહિને થોડો અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ્સ કરાવશે. Thus the savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money. Accumulated means gathered money. એના ઉપર તમને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવામાં આવશે. So here you have to underline this. People who do not wish to save or cannot save bigger amount of money, this 5 lakh amount, okay, it's a very big amount. Some people cannot save this as a whole, okay, cannot invest or cannot park their money in the bank as a whole, like 5 lakh rupees. This is a very big amount for them. So instead of that, what they will do, they will deposit the amount in a part wise deposit karse. Okay, thus the savings account gradually increase and interest is paid on the accumulated money. Thus these deposits are called recurring deposits. Recurring deposits શું કામે, તો કે તમારે દર મહિને એને રિપીટ કરવું પડે. આટલા અમાઉન્ટ તમારે જેટલું નક્કી કરેલું હોય એટલું તમારે એની અંદર ડિપોઝિટ્સ કરવા પડશે. By rules of some banks, if a person skips to deposit some month's money in this account, he or she may have to pay a penalty account along with some interest loss. સરસ મજાનો. તમને ક્વેશ્ચન થાય પેલા આ લોકોએ જ કરી દીધું. ટેક્સ્ટ બુક વાળા હોશિયાર થઈ ગયા છે હવે. એ કે સ્ટુડન્ટ કોઈ ક્વેશ્ચન કરે ને પેલા અમે જ આન્સર આપી દઈએ. નહીતર આવીને ઘણા સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન કરતા કે સર આમાં એવું થાય તો કે મની તમે વચ્ચે પે કરતા ભૂલી ગયા, અથવા તો તમારી પાસે પૈસો નથી, ઓકે, દર મહિને એમ કીધું છે કે 10,000 પે કરીશ, પણ નેક્સ્ટ મંથની અંદર ઓકે વાઈફે બહુ આમ આગ્રહ કર્યો કે મને તો તમારે લઈ જ જવું પડશે ફરવા, ગમે એ થાય, તમારી આરડી ગઈ તેલ લેવા, મને ફરવા લઈ જાઓ. તો ફરવા લઈ ગયો બિચારો, હવે 10,000 રૂપિયા એની પાસે છે નહીં, તો એવું નથી કે એની આરડી તૂટી જશે, પેનલ્ટી ભરવી પડે અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ થોડુંક એને કપાઈ જાય, એવા પ્રોવિઝન્સ હોય છે. બેંક પ્રમાણે પ્રોવિઝન્સ ફરતા રહેતા હોય. ઓકે, સો આ ક્વેશ્ચન તમને થાય પેલા ટેક્સ્ટ બુક વાળા જ આન્સર આપી દીધો. સો આને કહેવાય છે આરડી. એફડી ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન થિંગ, ઘણા બધા લોકો કરાવતા જ હોય છે. ઓકે, સો એફડી નો મિનિંગ સિમ્પલ છે. મેં તમને કીધું 5 લાખ રૂપીસ મારી પાસે હોય બિગર અમાઉન્ટ, આખો અમાઉન્ટ તમે બેંકમાં જઈને પાર્ક કરી દો ફિક્સ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે, ફોર 1 year, ફોર 6 months, ફોર 2 years. ઓકે, જેવી તમને જરૂર હોય, જરૂર ન હોય, ઓકે, જેટલા વર્ષ માટે, જેટલા ટાઈમ પીરિયડ માટે, ત્યાં જઈને તમે એને ડિપોઝિટ કરી શકો. These deposits are for a fixed period of time and usually people do not want to deposit money for a longer period of time. Choose such deposits. ઓકે, લોંગર પીરિયડ એટલે તમારે જાજા સમય માટે ન ડિપોઝિટ કરવું હોય, 6 month માટે, 1 year, 2 year. ઓકે, જેવી તમારી ઈચ્છા. તમને એમ થાય કે મારે 1 વર્ષ સુધી આ પૈસાનું કાંઈ કામ નથી, તો 1 વર્ષ સુધી તમે ડિપોઝિટ કરાવી દો, તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળી જશે, સેવિંગ્સ કરતાં વધારે મળી જશે. બેંક્સ પે હાયર ઇન્ટરેસ્ટ on such deposit among all the types of deposits. Simple answer is because here your amount is fixed. Okay, now you cannot withdraw your amount before the maturity date, so you have to the banks have to pay the higher interest rate. તમારો પૈસો બ્લોક થઈ ગયો છે, બેંકને તમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે. કસ્ટમર ગેટ ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટીઝ ઓન સચ ડિપોઝિટ્સ. યસ, ઓડી પણ મળે છે.
જો તમારે બેંકમાં એફડી હોય તો એ એફડી ના બેઝ ઉપર ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી પણ તમને મળી શકે અને લોન પણ મળી શકે છે. હવે ઘણી જગ્યાએ ઘણા બેંક એવી ફેસિલિટી આપે છે કે તમે એફડી ને મોર્ગેજ રાખી દો, એની પાસે ગીરવી રાખી દો. તમારી પાસે કઈ જમીન મકાન ગીરવી રાખવા માટે નથી, એફડી છે તો એ રાખી દો, એની બદલે તમને લોન આપવામાં પણ આવે. તો આ જે આપણે પ્રાઇમરી ફંક્શન્સમાં ફર્સ્ટ ફંક્શન એક જ ભણ્યું છે અહીંયા ખાલી, ઓકે, એક જ, that is prime accepting the deposits. એની અંદર 4 ડિપોઝિટ હોય: સેવિંગ્સ, કરંટ અકાઉન્ટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ, એફડી એન્ડ આરડી. તો આટલી વસ્તુ આપણે કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે, that is accepting the deposits. પછી આ પ્રોવાઇડિંગ ક્રેડિટ ફેસિલિટી, that is number 2, પેમેન્ટ એન્ડ વિથડ્રોઅલ ફેસિલિટી number 3, then credit creation number 4, and at last but not the least interbanking transaction number 5. આ 5 પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ હોય એમાંથી આપણે એક જ કમ્પ્લીટ કર્યું છે આજે, that is accepting the deposits. બાકીના જે 4 છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું. So till then you can revise everything, and if you have any doubt you can ask me without any hesitation. Okay, so enjoy the lockdown. જો કે એવું કઈ રહ્યું નથી હવે તો, but then also stay home, stay fit, stay fine guys. I'm signing off. Take care. See you soon.